ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾವು BCom 4ನೇ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ 3ನೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಅದರ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. First, let's understand the meaning of international business. The students should know the difference between business and trade. Trade is a small part of the business because the trade starts only after the production of the commodities. But business starts before the production of the commodities and business continues even after the trade. So trade comes in between the business. It's a small part of the business. So international business is a very important concept for the students of commerce. The meaning is it refers to any economic activity that is engaged in the creation or marketing of goods and services across the national borders. Trade means only exchange of the commodities, selling or buying of the commodities, whereas business means production and selling of the commodities. Here the combination of factors of production belonging to different countries may be utilized to create goods and services for global consumers. In the international business, we are producing the commodities, goods and services by using the resources from various parts of the world, and we are producing the commodities for the global consumers. ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಅದು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಡವಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟದ ಜಾಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೊದಲೇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೋಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, multinational conflict, resources and operating style, location. First of all, we have to carry on our business in the international environment. When we are carrying on business in our nation, that is internal business, our national economic environment is applicable to us. But when we go for foreign business, we are supposed to work under international environment. The business environment in India is different from business environment prevailing in Germany or Japan or Russia. So we have to study those things properly and enter the business. Second one is international risk. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ನಮಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಸಲುವಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡಚಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತು ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಡೆತು ಬೀಳ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೋಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. When we are doing international business, when we are producing the commodities for the global consumers, we have to study the local needs. What kind of product, what design of product they require, what model of product they require. According to that, we have to produce. Because one model of a commodity cannot be accepted by all the people in different countries. ಒಂದು ವಿಧವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅದು, ಬಲಗಡೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅದು. ಇದು ಬಲಗಡೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಥ ಕಾರನ್ನು ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹಂಗದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಡೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲೋಕಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. For development of our international business, we have to use the global strategy, keeping in mind of those things which are there in
ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು, ರಣತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. We have to divide or classify the market into different categories, like third world countries, rich countries, middle class economies. According to their needs, we have to carry on the business. Then large scale business. International business is a large scale business, because when you are producing for the global consumers, you have to produce in a very large quantity. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು 102 ದೇಶಗಳು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. So it's a large scale business, and the nature of business in the international level is very different. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬೇರೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಗಳು ಸಹಿತ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲು ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎರಡು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನನ್ನು ಅವ್ರು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಡಿಸೈನನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ವಾದ ವಿವಾದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೆದವೆ. ದೆನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಬರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದೆನ್ ಲೊಕೇಶನ್. ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. Very important thing in this chapter is modes of entering international business. How to enter international business. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಂತೆಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್, ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಧಾನ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಕೌಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್, ಇಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದವೆ, ಒಂದು FDI, ಒಂದು ಇದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ, ಇದು ವಿದೇಶಿಯ ಪರೋಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. FDI ಒಳಗೆ 100% ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್, ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ 3 ಥರ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳದಾವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಟರ್ನ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, BPO, KPO ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಇವು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕನೂ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್.
products are directly sold to a firm in a foreign country. Exporter may establish his own sales outlet abroad if he has bulk and regular shipments. ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇದು ನೇರ ರಫ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜರ್ಮನ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ರಫ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ who cannot undertake exports on their own depend on some agencies to undertake formalities of exports. Firms may also take help of commission or clearing agents who take responsibility of exporting. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಸ್ವಂತ ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾನೇ ರಫ್ತು ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಕಮಿಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸು, ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಥ್ರೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ. ಕೌಂಟರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆಮದು ಎರಡೂ ಸಮ ಆಗುವಂಗೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುವಂಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು. ರೊಕ್ಕ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕಾರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಚ್ ಕಂಪ್ನಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಏನು ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದರ ಮೂಲಕನೇ ಅವರು ಬೆಂಚ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಚ್ ಕಂಪ್ನಿದವರು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ದೆನ್ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆದರೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವರು 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು 400-500 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅವ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಾಧ್ಯದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೊಸ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟೋದು, ಅಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಯ ನೇರ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. If it holds more than 51% of equity capital, it can take the management and control of that enterprise. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಷೇರು 51%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದರ ಆಡಳಿತ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 49% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಅಂಡರ್ನ್ಯಾಗ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. 51% ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ನ್ಯಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ.
ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲಿ ಓನ್ಡ್ ಆರ್ 100% ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ companies may establish their own subsidiary in a foreign country and subsidiaries will be under the full control of the parent company. It is suitable if the required technology is not available in the host country. ಈಗ ನಾನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು 1,000 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಫುಲ್ಲಿ ಓನ್ಡ್ 100% ನಂದೇ, ಯಾವುದು ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಾಕಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾವಾಗಂತಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೆಟರ್. ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ತಂತ್ರದ ಇದು ರಣತಂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತದೆ, ಹಸಿರಾಗಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉದ್ದೇಶ ಬಳಸಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೆ ನಾವು ಕಟ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರದಂತಹ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It refers to the strategy of promoting a novel venture abroad which is not tested by anyone so far. ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾರೂ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ a new area of business with novel product, new technology and newly trained staff and experts in new opportunities of business. ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೊಸ ವಸ್ತು and newly trained staff ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಕಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. Host countries normally encourage such ventures through many fiscal and non-fiscal incentives. ಇವೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವ ದೇಶಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ MNCಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದಾವೆ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲೈನ್ಸ್. Under this method, 2 or more companies form an alliance to share their capital, technology, management, competence, research and development, and marketing reach to become more competitive. ಈಗ ನಾವು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋರಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ 2-3 ಜನ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್, ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅದ ಈಗಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡು. ಈಗ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೋರಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 2-3 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಎರಡು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರುತಿ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ. ಅದೇ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪ್ನಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್: ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್, ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಜಿಷನ್ಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಮಾನ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ that can be combined with the capital, technology and managerial skills. ಬಡವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೇಬರರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಚ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾರುತಿ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಜಪಾನಿನ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುತಿ 800 ಕಾರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೀರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಜಪಾನ್ದ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ, ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Mergers and acquisitions refer to the process of passing the control of management of firms to the firm that acquires majority shares. ಮರ್ಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 3-4 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸೋದು. ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಅದರಾಗ 4 ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಹೊಂದದಲ್ಲ ಆ ಕಂಪನಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಉಳಿದದ್ದು ಅವರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಸೋದು. Sometimes the merged company may retain its name or it will get the name of the acquiring company. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, 4-5 ಕಂಪನಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಟೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ಟೆಲ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತವೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮರ್ಜ್ ಆಗ್ಯಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಮರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಹಳಿ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವು. ಆ ಥರನೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡೋದಿಲ್ಲ. Foreign institutional investment refers to the investment through the foreign institutional investors like mutual funds, asset management companies, development financing institutions and banks. ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಅದಾವೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. GDR, EDR, FCCB. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಷೇರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಶೇರು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು, ಇವು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಒಂದು GDR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಿಸಿಟ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ADR ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು FCCB, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನು GDR ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ FCCB ಅನ್ನೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದು ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಮೇರಿಕಾದು, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಾರತದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಅದಾವೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಅವರ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ, ಕಂಪ್ನಿ ಅಮೇರಿಕಾದು, ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು. ಇವರಿಗೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯದವರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಧನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು, ಆದರೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಾಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಾಜಧನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Though it is similar to licensing, it is more comprehensive and binding. Under franchising agreement, the franchisee is bound to borrow products, operating and management style, marketing methods and raw materials from the franchisor. ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಕುಂತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇವು ಇರ್ತವೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಆ ಅಂಗಡಿ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅಂಗಡಿ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಕೂಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಕಷ್ಟ, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆಂಜ್ ಅವರು ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋರು ಬಿಡೋದು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿನೂ ಕೊಡೋದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇರೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಳಿಸೋದು. ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಾಸ್ ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹತ್ತಿರು, ನಾವು ಬರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. Sometimes spare parts may be produced by the domestic firm while the foreign firm undertakes assembling and marketing. ಅದು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ನಾವು ಪೂರಾ ಕಾರ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಾಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಜೊತೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೈರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ಅದೇನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅದರ ಕೀಯನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. A to Z ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಯ್ದು ಅದರ ಓನರ್ಗೆ ಕೀಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೀ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಕೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಥವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದು ಇರ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಬರೀ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಷ್ಟೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋಷ್ಟೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಷಿನ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡು. ಈ ಟರ್ನ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ. ಬಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ಮಿಸು, ವರ್ಗಾಯಿಸು. ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯನ್ನು ಬಿಜಾಪುರ ಟು ಸೋಲಾಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯನ್ನು ವೈಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಲೇನ್ ಹೈವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈವೇಯನ್ನು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ, ಕಂಪ್ನಿದವರೇ. ಒಂದು 15 ವರ್ಷನೋ 20 ವರ್ಷನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನಿರ್ಮಿಸು, ನಿರ್ವಹಿಸು, ವರ್ಗಾಯಿಸು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೈವೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ, ಬಿಜಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ, ಇದಿದೆ BOT ಆಧಾರ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಹೈವೇಗಳು ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ BOT, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಬಿಲ್ಡ್ ಆಪರೇಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, 20 ವರ್ಷ ತನಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 20 ವರ್ಷ ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷ, ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಉಳಿದದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅದನ್ನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ ಕೊಡೋದು. ಸರ್ಕಾರದವರು ಲೀಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ 10 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.